धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करपारिजाताम् अपार कारुण्य सुधांबुराशिं श्री शारदांबां प्रणतोस्मि नित्यं। ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿರಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಃ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಅಧ್ಯಾಪಕಾನಾಂ ನಿರ್ವಾಹಕಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदय अर्थंच धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री शारदा परमेश्वर्याः संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन चिंतित सकल इष्टार्थ सिद्ध्यर्थं सरस्वतीं सत्यवासां सुधांशु समविग्रहां स्फटिकाक्षस्रजं पद्मं पुस्तकं च शुकंकरैः शारदा परमेश्वर्यै नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यमाद्यन्तशून्यायै वेद्यायै वेदवादिभिः दास्यामि देवि वरदे देवराजसमर्चिते शारदा परमेश्वर्यै नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मध्वाज्यशर्करायुक्तं दधिक्षीरसमन्वितं पञ्चामृतं गृहाणेदं पंचानन समर्चिते शारदा परमेश्वर्यै नमः। पंचामृत स्नानं कल्पयामि कुंकुमाञ्जन सिन्दूर कंचुकादिकमंबिके सौभाग्यद्रव्यमखिलं सुरवन्द्ये गृहाणमे शारदा परमेश्वर्यै नमः। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शारदा परमेश्वर्यै नमः। कुंकुमचूर्णं समर्पयामि। अथ अष्टोत्तरशतनामावळि पूजां करिष्ये। ओं सरस्वत्यै नमः, महाभद्रायै नमः, महामायायै नमः, वरप्रदायै नमः, श्रीप्रदायै नमः, पद्मनिलयायै नमः, पद्माक्ष्यै नमः, पद्मवक्त्रिकायै नमः, शिवानुजायै नमः, पुस्तकभृते नमः, ज्ञानमुद्रायै नमः, सुभद्रायै नमः, सुरपूजितायै नमः, सुवासिन्यै नमः, सुनासायै नमः, विनिद्रायै नमः, पद्मलोचनायै नमः, विद्यारूपायै नमः, विशालाक्ष्यै नमः, ब्रह्मजायायै नमः, महाफलायै नमः, त्रयीमूर्त्यै नमः, त्रिकालज्ञायै नमः, त्रिगुणायै नमः, शास्त्ररूपिण्यै नमः, शुंभासुरप्रमथिन्यै नमः, शुभदायै नमः, स्वरात्मिकायै नमः, रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः, इन्द्राण्यै नमः, चामुण्डायै नमः, महाकाल्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, शारदा परमेश्वर्यै नमः। नामपूजां समर्पयामि। धूपं गृहाण देवेशी धूम्रलोचनमर्दिनी गुग्गुल्वगरु संयुक्तं भक्त्या दत्तं विधिप्रिये शारदा परमेश्वर्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि। घृताक्तवर्तित्रितयैः दीपितं दीपमंबिके गृहाणवाणि वरदे कमलासनवल्लभे
ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಏಕಾರ್ತಿದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಸಮನ್ವಿತಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಂ ಚ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯ ದದಾಮಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಗ್ರೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ನಾನಾವಿಧ ಖಾದ್ಯಫಲಾನಿ ನಾರಿಕೇಳಖಂಡಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೀರಾಜನಂ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ನೀರಜಾಸನವಲ್ಲಭೆ ಕರ್ಪೂರಖಂಡಕಲಿತಂ ಗೃಹಾಣ ಕರುಣಾರ್ಣವೆ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೆ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರಮಂಗಳನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂಧಾರಯಾಮಿ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಕೀ ವಾದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ್ರಿ ವಾದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ್ರಿ ಪ್ರಣತ ಜನತತೆ ಪ್ರಣತ ಜನತತೆ ಸಂತತಂ ಸಂತತಂ ಸತ್ಸಭಾಯಾಂ ಸತ್ಸಭಾಯಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ದುಸ್ತರಾಣಾಮಪಿ ದುಸ್ತರಾಣಾಮಪಿ ಲಘು ಲಘು ಸುಸಮಾಧಾನಂ ಸುಸಮಾಧಾನಂ ಆಶ್ವೇವ ವಕ್ತುಂ ಆಶ್ವೇವ ವಕ್ತುಂ ವಾಗೀಷಾದ್ಯೈಃ ವಾಗೀಷಾದ್ಯೈಃ ಸುರಾಗ್ರ್ಯೈಃ ಸುರಾಗ್ರ್ಯೈಃ ವಿವಿಧ ಫಲಕೃತೆ ವಿವಿಧ ಫಲಕೃತೆ ಸಂತತಂ ಸಂತತಂ ಪೂಜ್ಯಮಾನ ಪೂಜ್ಯಮಾನ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಿತರತು ತರಸಾ ವಿತರತು ತರಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ ಭಾರತೀ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಕೀ आद्य शंकराचार्य भगवान की जगद्गुरु भारती तीर्थ महाराज की जगद्गुरु विधुशेखर भारती महाराज की ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಸ್ವತಿಯು ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾಳೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ, ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ ಆದೌ ಏವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಕೂಪ ಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೆ ವನ್ಹಿನಾಗೃಹೇ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ 1-2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲೋ ತೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿಗೆ, ಆಗ ನಾನು ಬಾವಿ ತೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ ಆದೌಯೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಇದು ವಿಪತ್ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ? ಆಲಸ್ಯ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವಕಾಲ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಭಗವದರ್ಪಣ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.